ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਕ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਇਨਸਾਨ, ਮਨੁੱਖ, ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਆ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਕੁਝ ਲੇਟੈਸਟ ਸਟੱਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਲਾਂਸੈਟ, ਉਹਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 2048 ਤੱਕ 1 अरब और 60 करोड़ के आसपास हो जाएगी और 2100 तक एक घट के 1 अरब और 9 करोड़ के आसपास हो जाएगी। यानी कि आने वाले 70 सालों के अंदर अंदर साड़ी जनसंख्या वधन की बजाय घटेगी। इस दे बारे विस्तार में चर्चा असी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी या जनअंकन तब्दीली का जिहड़ा सिद्धांत है उस दे विच आपां पढ़ांगे। दूसरा कि पूरी दुनिया की जिहड़ी जनसंख्या है वो 2064 तक 2064 तक 10 अरब के करीब करीब पहुंच जाएगी, पर 2100 तक आउंदे आउंदे वो घट के 8.5 अरब के करीब करीब रह जाएगी। और इस दे नाल ही भारत दे विच जिहड़ी वर्कफोर्स है, वर्किंग एज है, कामगार जिहड़ी उम्र है, काम करने वाले जिहड़े लोग है जिन्हां दी उम्र 16 तो 59 साल दे विच है, उन्हां दी भी जनसंख्या साडी जिहड़ी आ वो वधेगी आने वाले कुछ 15, 20 और 25 साल के समय के दौरान। सो आओ स्टडी करते हैं कि जनसंख्या तब्दीली के निर्धारक किहड़े-किहड़े हैं। सब तो पहला जिस तरह लांसेट की एक स्टडी की ਉਹਦੀ एक फिगर अगर तुहानूं स्क्रीन ते नज़र आ रही है तो 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ चीन दुनिया का सब तो आबादी वाला मुल्क है। 1 अरब और अराउंड 40 करोड़ के आसपास जनसंख्या है और भारत दूसरे नंबर पर है। प्रोजैक्टेड जो 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ अनुमानित जनसंख्या ਸੀਗੀ ਉਹ 1 अरब और 38 करोड़ के आसपास सी। पर 2100 तक ये ट्रेंड की होएगा। 2100 तक आउंदे आउंदे दुनिया की सब तो ज़्यादा आबादी वाला मुल्क साडा अपना मुल्क भारत होएगा, जिस दे विच पापूलेशन जिस तरह आपां हुणे डिस्कस किया लांसेट की स्टडी के अनुसार कि जनसंख्या जिहड़ी आ वो घट के 1 अरब और 9 करोड़ के आसपास हो जाएगी। दूसरे नंबर पर नाइजीरिया अफ्रीका का मुल्क है जिसकी कि जनसंख्या जिहड़ी आ वो अराउंड 80 करोड़ के आसपास होएगी। चीन की जनसंख्या घट जाएगी 2100 तक आउंदे आउंदे। और इन्हां मुल्कां दे अंदर जो बुजुर्ग लोग हैं, ज़्यादा उम्र वाले लोग जिन्हां दी उम्र 60 तो ज़्यादा है वो ज़्यादा होएगी। पूरी दुनिया के मुल्कां दे अंदर जो पापूलेशन है, जनसंख्या है, वो एजिंग बुढ़े ज़्यादा जिहड़े हो जाएंगे, उन्हां दी गिनती उन्हां दी तादाद ज़्यादा हो जाएगी। सो एक स्टडी है जिस बारे आपां फिर नैक्सट अगले लैक्चर दे विच डिटेल दे विच गल करांगे। हुण एक गल होर इत्थे याद रखना कि कभी भी जनसंख्या किसी एक इलाके की स्थिर नहीं रहिंदी। इट नैवर रिमेन्स स्टैटिक बट इट एवर चेंज। हमेशा जनसंख्या दे विच घाटा वाधा हुंदा रहिंदा है। सो जनसंख्या का बदलाव असीं कहंदे किहनूं आ, इहदी एक डेफिनेशन नोट कर लो कि किसी खास टैरीटरी के अंदर, किसी खास खेतर के अंदर, किसी खास समय अंतराल के दौरान जनसंख्या का घाटा या वाधा, मतलब कि उत्थों के रहने वाले लोगों की गिनती में वाधा या कमी, उन्होंने असीं जनसंख्या का बदलाव कहने। भारत दे विच साडा जो जनगणना विभाग है, सेंसस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है, वो हर 10 सालों के दौरान भारत की कुल मुल्क की जनसंख्या, हर राज की जनसंख्या, राज के हर जिले की जनसंख्या बारे
ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੈਂਸਸ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੋ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਜੋ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਦੀ ਇਹ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3 ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਜਨਮਦਰ ਬਰਥ ਰੇਟ, ਦੂਸਰਾ ਮੌਤਦਰ ਜਾਂ ਡੈਥ ਰੇਟ, ਤੀਸਰਾ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਬਦਲੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ ਹਨ ਜੋ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਮਦਰ ਜਾਂ ਬਰਥ ਰੇਟ ਦੀ। ਕਰੂਡ ਬਰਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਜਨਮ ਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 1000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੂਡ ਬਰਥ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਬਰਥ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜੋ ਜਿੰਦਾ ਹਨ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਵ ਬਰਥਸ divided by total population and multiply by 1000, 1000 ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਬੱਚੇ ਮੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਜਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮਿਡ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੂਡ ਬਰਥ ਰੇਟ ਜਾਂ ਕੱਚੀ ਜਨਮ ਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਜਾਂ ਬਰਥ ਰੇਟ ਡੈਥ ਰੇਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਧੇਗੀ। ਸੋ ਜਨਮ ਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਥ ਰੇਟ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਚੀਨ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਰਥ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੋ ਬਰਥ ਰੇਟ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੈਥ ਰੇਟ। ਸੋ ਡੈਥ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਦਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਉਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਟੈਰੀਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ 1000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਮੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੈਥ ਰੇਟ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਰੂਡ ਡੈਥ ਰੇਟ is equal to total number of deaths divided by total population and multiply by 1000। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁੱਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 1000 ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਚੀ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ਡ ਪਿਕਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰੂਡ ਡੈਥ ਰੇਟ ਗਿਣਨ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਕਿਸ ਏਜ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਥਾਨ ਬਦਲੀ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿਜਰਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਆਪਣਾ ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਜ਼ਨਲ ਆਲਸੋ, ਮੌਸਮੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਲਮੋਸਟ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਗਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਰੂਰਲ ਟੂ ਰੂਰਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2011 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ 56.52% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਗਏ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਰੂਰਲ ਟੂ ਅਰਬਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਸਥਾਨਾਂਤਰਨ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਸਥਾਨ ਬਦਲੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 15.17% ਹੈ। 15.17% ਲੋਕ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਗਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2009 ਦੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ, ਚਾਹੇ ਹਥੌੜੀ ਚਲਾਉਣ, ਚਾਹੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਅਰਬਨ ਟੂ ਅਰਬਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨਸ ਹਨ, 4 ਵੱਡੇ ਮਹਾਨਗਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਮੁੰਬਈ ਔਰ ਚੇਨਈ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਐਗਲੋਮਰੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ NCR ਰੀਜਨ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ, ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਠ ਦੇਖ ਲਓ, ਨੋਇਡਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੈਨ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸੋਨੀਪਤ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ NCR ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਲੋਕ ਖਿੱਚਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਬਿਹਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਬਿਹਤਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ, ਕਾਲਜਿਸ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਸੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 15.17% ਅਰਬਨ ਟੂ ਅਰਬਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਰਬਨ ਟੂ ਰੂਰਲ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਰਬਨ ਟੂ ਰੂਰਲ ਸਿਰਫ 6.51% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋੜ ਜਾਂ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਧੂਆਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਛ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਛ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2001 ਔਰ 2011 ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ 2001 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ 43.80% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਈਆਂ। 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 49.35% ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁੱਲ ਔਰ ਪੁਸ਼ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਲ ਫੈਕਟਰ ਉਹ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਾਂ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਰਾਈਟਸ, ਦੰਗੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਪਰਸਨਲ ਫਰੀडम ਦੀ ਕਮੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਇਹ ਕੁਝ ਪੁੱਲ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਜਾਂ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਦਾ ਉਦੈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਮੁੰਬਈ ਵੱਲ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਆਬੋ ਹਵਾ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਫੈਕਟਰਸ ਜਾਂ ਪਰਾਂ ਤੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੁੱਲ ਫੈਕਟਰਸ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਇਹ ਨੇੜੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਚੰਗੇ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲਸ, ਚੰਗੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁੱਲ ਫੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਪੁਸ਼ ਫੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਾਲਜਿਸ ਸਕੂਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਿਸ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, ਗੰਦੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਚੰਗੇ ਬੈਂਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਔਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੈਰੂਨੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਓ, ਪੱਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁੱਲ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਹਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਪਦਾਵਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹੂਲਤ,
अगर नौकरियां मिल रही हैं तो लोग एक जगह रहणगे, नौकरियां नहीं मिल रही तो लोग नहीं रहणगे। किसी इलाके च फैक्ट्रियां किन्नियां क लगियां वा, चंगी खेतीयोग जमीन है या नहीं है, किसानां कोल जमीन की मालकी का अधिकार है या नहीं। और इसे करके तुसीं देखो जिहड़े मैट्रोपोलिटनस हैं, जिस तरह आपां गल कीती है कि दिल्ली NCR, उत्थे जनसंख्या का ज़्यादा होना कारण यही है कि जिहड़ियां नौकरियां ਦੀਆਂ सहूलतां हैं वो एक चुंबक की तरह लोगों को खिंचदियां हैगियां। इस तो इलावा किसी इलाके में अगर ट्रांसपोर्टेशन नैटवर्क बेहतर है, आवाजाही के साधन बेहतर हैं, तो लोग उस जगह जाके रहना पसंद करते हैं। समाजिक कारकों के विच आपां डिस्कस किया सीगा कि मैरिज एक सोल कारण है सब तो वड्डा औरतों की जिहड़ी माइग्रेशन का, कि औरतां साडी एक पिता प्रधान समाज के अंदर कुड़ियां नूं, साडियां धीआं नूं, भैणां नूं विआह तो बाद अपना पेकियां का घर छड्ड के सहुरे घर जाना पैंदा। सो भारत दे विच 2011 दे विच 43.80% औरतां विआह करके अपना घर बार छड्डण लई मजबूर होईयां, जिस दी तादाद 2011 में वध के 49.35% हो गई सी। इसे तरह अपना घर बार छड्ड के परिवार दे नाल 21% लोग 2001 दे विच अपना घर बार छड्ड के गए सी, जिन्हां दी गिणती 2011 च 15.39% हो गई। इसे तरह नौकरियां करके 2001 दे विच 14.70% लोग अपना घर बार छड्ड के गए और 2011 दे विच ये गिणती 10.22% हो गई सी। सिक्ख्या करके लगभग 30% लोग 2001 दे विच अपना घर बार छड्ड के गए, जिन्हां दी गिणती जिहड़ी है वो 2011 दे विच 1.77% हो गई। इसका कारण ये सीगा कि लोकल इलाकों दे विच जनसंख्या दे वास्ते चंगे स्कूल, चंगे कॉलेजां का 10 सालों के अंदर निर्माण होया। सो समाजिक कारकों विचों मैरिज एक बड़ा वड्डा फैक्टर है। दूसरा परसनल फ्रीडम जिहड़ी है, साडा जिहड़ा संविधान का मौलिक अधिकारां का आर्टिकल 21 है, वो परसनल फ्रीडम नाल निजी आज़ादी नाल ताल्लुक रखता है। अगर किसी इंसान को परसनल फ्रीडम है, जीण दी, रहण दी आज़ादी है, तो लोग उत्थे रहना पसंद करेंगे, नहीं तो अपना घर बार छड्ड के चले जाएंगे। अगे आ जाता सरकारी नीतियां, एक फैक्टर जिहड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कई बारी गौरमेंट जिहड़ी आ वो लोकां नूं अपना किसी खास जगह के उपर वसन लई मजबूर करदी आ। जिस तरह 1947 की वंड के दौरान काफ़ी सारे जिहड़े उत्थों उजड़ के आए हुए परिवार सी, सरकार ने उन्होंने तराई का जिहड़ा खेतर है शहीद उधम सिंह नगर, जो अजकल उत्तराखंड दे विच है, उस तो पहला वो उत्तर प्रदेश दे विच सी, उत्थे रहण लई जिहड़ा आ वो उन्होंने आख्या गया। तां उन्हां लोकां ने उस तराई की दलदली और जंगली जमीन नूं साफ सुथरा बना के उपजाऊ बना लिया। सो कई बारी सरकारी नीतियां भी जनसंख्या के मूवमेंट नूं प्रभावित करदियां हन। इसके अलावा जो कुछ डेमोग्राफिक कारण जिहड़े हन कि लोकां दियां स्थान बदली दियां आदतां नूं बदलण दे विच जनगणना कारक जिहड़े आ वो भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल जिहड़ा अदा करदे आ कि किसी जनसंख्या किसी खेत्र में ज़्यादा बढ़ गई, प्रैशर ज़्यादा है जनसंख्या का, रश हो गया, भीड़ होगी, तो लोग उस भीड़ भड़के वाले खेत्र तो बाहर जाना जिहड़ा आ वो पसंद करदे आ। इसे तरह खेतरी सीमावां के आधार पर असीं स्थान बदली या माइग्रेशन नूं तिन्नां कैटेगरीज च, तिन्नां हिस्सियां च वंड सकदे आ। राज दे अंदर अंदर इंट्रा स्टेट, यानी कि मान लो कि एक कोई मनुख अमृतसर तो अमृतसर का रहने वाला जिहड़ा अमृतसर तो अपना घर बार तब्दील करके बठिंडे चला गया या पटियाले चला गया या चंडीगढ़ मोहाली चला गया, तो उसनूं असीं इंटरा स्टेट माइग्रेशन कहांगे या राज दे अंदर अंदर स्थान बदली। अगर कोई मनुख अपना एक राज छड्ड के, स्टेट छड्ड के ते दूजी स्टेट दे विच चला गया, दूजे राज विच काम करने लई चला गया, मान लो पंजाब का कोई बंदा दिल्ली चला गया काम करने वास्ते, हरियाणे चला गया या महाराष्ट्र चला गया या कर्नाटक चला गया, तो उन्होंने असी इंटर स्टेट माइग्रेशन या अंतरराजी तब्दीली जिहड़ी स्थान बदली वो कहांगे। तीसरी तरह की जिहड़ी स्थान बदली है वो है अंतरराष्ट्रीय या कौमांतरी या इंटरनेशनल माइग्रेशन, कि तुसी अपना मुल्क छड्ड के
ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਰੌਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੀਸੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਥਾਨ ਬਦਲੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਫ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਇਨ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆ ਵਸਣ ਤੇ ਜਾ ਵਸਣ, ਆਊਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਖੇਤਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਘਟ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਵਿਚਾਰ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਟਰਮਿੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਪਣ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੁਰਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਬਾ ਬੈਲਟ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੀ ਆ ਸਿਰਫ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਮੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੈਰੂਨੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲੋਕਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਨਿਤਾਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਨਿਕਾਸ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਤਨਖਾਹ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਡਾਲਰ, ਪਾਉਂਡ ਔਰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੈਪਹੈਜ਼ਰਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗੈਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਮਜ਼ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀਟੋਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਵਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਦਲੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਜੈਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਗੇ ਉਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਨਾ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੇਗਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਔਰ ਡੀਜ਼ਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ, ਫੈਕਟਰੀਜ਼, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਲਾਸ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਤੱਤ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਕ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।